ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa। ऑडियो बुक इंद्रिय संयम, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, भाषांतर ब्रह्मवर्चस्व। इंद्रिय संयमर महत्व। गायत्रीर एकादश अक्षर दे आमको इंद्रिय उपर नियंत्रण रखिबा शिखा दे। इंद्रिय माने स्वामी को नाश करि दियंती, निज इंद्रिय मान को वशीभूत कर रखिबा दरकार। इंद्रिय माने आत्मार उपकरण सेवक। इंद्रिय मानक साहाय्य रे आत्मार आवश्यकता पूरा होई सुख मिलिबा उद्देश्य रे परमात्मा सेमानंकु प्रदान करिसंती। समस्त इंद्रिय यथेष्ट उपयोगी। एमानंकर काम जीवन को उत्कर्ष और आनंद प्रदान करिबा। एगुड़िकर सदुपयोग करागले मनुष्य निरंतर जीवन को मधुर रसर आस्वादन कराई जन्म को सफल करिपारे। कौनसी इंद्रियर उपयोग पाप नुहे। सत कथा हेउची अंतकरणर विविध इच्छा और तृष्णा को तृप्त करने सकाशे इंद्रिय एक उत्तम माध्यम। यथा पेटर क्षुधा को शांत न कले शरीर स्वास्थ्य और संतुलन नष्ट हुए, सेहीपरि सूक्ष्म शरीर ज्ञानेन्द्रियर क्षुधा को उचित रूपे तृप्त न कले आंतरिक क्षेत्र में संतुलन नष्ट हुए एवं अनेक प्रकार मानसिक विकृति देखा जाए। बहु स्थल इंद्रिय भोगर निंदा करा जाउछि। यार वास्तविक तात्पर्य कौन? अनियंत्रित इंद्रिय गुड़िक स्वाभाविक और आवश्यक मर्यादा लंघन करी एते स्वेच्छाचारी और स्वादप्रिय हो पड़ती जे सेगुड़िक स्वास्थ्य और धर्म सकाशे संकट उत्पन्न कर दियंती। आजिकाली अधिकांश मनुष्य इंद्रियर दास। से निज वासना को नियंत्रण करि न थांती। अनियंत्रित वासना निज स्वामी को खाई जाए। तेणु इंद्रिय मानू को नियंत्रण रे रखिबा परम आवश्यक। इंद्रिय गुड़िक स्वेच्छापूर्वक जेकोसी दिगरे मनुष्य को टाणी नेबा भल नुहे, बरम आमे स्वयं आवश्यकता अनुसार विवेकर निर्णय अनुसार उचित आंतरिक क्षुधा को शांत करने लगी ताहार उपयोग करवा। यह ही इंद्रिय निग्रह। निगृहित इंद्रिय ठारू बोली मनुष्यर परम मित्र और अनियंत्रित इंद्रिय ठारू बोली मनुष्यर परम शत्रु आउ केही नाही। इंद्रिय नियंत्रणर मूल मंत्र आत्मसंयम। आत्मनियंत्रण ही स्वर्गर द्वार अटे। यह आलोक और शांति आड़ को नहीं जाए। यह बिना मनुष्य नरकवासी तुल्य। से अशांति और अंधकार रे विलीन। आत्मसंयमी न हेबा फल मनुष्य निज मुंड उपर घोर दुखर बोझ लदी दिए। आत्मनियंत्रण क्रिया आरंभ न करने पर्यंत ताहार दुख और संताप ताहाको हैरान हरकत करिथाए। यही क्रियार स्थान पूरण करने योग्य अन्य कौनसी वस्तु नहीं। आत्मसंयमर आरंभ करिके ही जेते निजर उपकार करिपारे ताहा अपेक्षा अधिक उपकार करिपारिबा भली कौनसी शक्ति ए संसार रे नाही। आत्मनियंत्रण द्वारा मनुष्य निजर दैवी गुण को प्रकाशित करी दैवी ज्ञान तथा शांति लाभ करे। समस्त मनुष्य यार अभ्यास करिपारंती। दुर्बल मनुष्य मध्य यही समय ताहार अभ्यास आरंभ करिपारे। यही काम रे प्रवृत्त न हेबा पर्यंत से दुर्बल होई रही थाए। ताहार दुर्बलता बढ़ी जीवा मध्य संभव। जो माने निज आत्मा को वशीभूत करती नहीं, निज हृदय को शुद्ध करती नहीं, ईश्वर से मानक प्रार्थना व्यर्थ होता है। जो माने कलहमूलक अज्ञान तथा
ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା କଥା ସମାନ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରଦେଶର ଯିବାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବର ଦାସ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ବିଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ସତ୍ମାର୍ଗକୁ ଆଣି ନପାରେ କିମ୍ବା ତାହାର ଧାର୍ମିକ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ତଥା ବିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ହିଁ ସତ୍ୟରେ ନିହିତ ଜ୍ୟୋତିର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରେ। ଦୁଃଖର କଥା, ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମସଂଯମରେ ନିହିତ ଗୌରବକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଏହାର ଅସୀମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ବୈଭବ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଲୁଚି ରହେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁବାସନାର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ପୃଥ୍ୱୀମଣ୍ଡଳରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିବା ବଳାତ୍କାର, ଅପବିତ୍ରତା, ରୋଗ ତଥା ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆତ୍ମସଂଯମର ଅଭାବ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ତାହା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଆତ୍ମସଂଯମ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଏହା ଫଳରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଲାଭ ହୁଏ। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତଥା ବାସ୍ତବ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ କୁମାର୍ଗଗାମୀ ହେବାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ। ପ୍ରଲୋଭନ ଏକ ଆକର୍ଷକ ମୋହଚକ୍ର। ତାହାର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ, ଆକାର, ସ୍ଥିତି ଅଥବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏହା ନାନା ରୂପରେ ମଣିଷକୁ ଠକିବା, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ମାୟାବୀ ପ୍ରଲୋଭନ ଏତେ ମନମୋହକ, ଲୋଭନୀୟ ଓ ମାଦକ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିବେକଶୂନ୍ୟ ଓ ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ହୋଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଉଠୁ। ଆମର ଚିନ୍ତନଶୀଳ ସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଏ ତଥା ଆମେ ବିଷୟ ବାସନା, ଅଧିକ ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ପ୍ରଲୋଭନ ଶିକାର ହୋଇପଡ଼ୁ। ଶେଷରେ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି, କଷ୍ଟ, ତ୍ରୁଟି, ଅପମାନରେ ଦୁଗ୍ଧ ହେଉ। ପ୍ରଲୋଭନ ଜୀବନର ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଓ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରମ ମୋହର ମଧୁର ରୂପ। ଲୋଭର ରୂପ ଅନେକ। କେବେ କେବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଧନବାନ ହେବି, ଉନ୍ନତି କରିବି ଓ ମୋ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସକାଶେ ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ, କଳାବଜାର, ମିଥ୍ୟା, ଛଳ, କପଟ, ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦି କରି ଧନ ଆତ୍ମସାତ କର। ଠିକାଦାର, ଓଭରସିଅର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି ଲାଞ୍ଚରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗ, ପୁଲିସ ଓ ତନଖି ଫାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଂକୁଚିତ ଭାବନା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ରୋଗୀ ଓ ମହକିଲଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ବଜାରରେ ଖରାପ ମାଲ ଦେଇ ବା ନିମ୍ନ କୋଟିର ବସ୍ତୁ ଅପମିଶ୍ରଣ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଚ୍ଚ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଦ୍ରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବା ମାନବୀୟତାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରଲୋଭନର ରୂପ ଅନେକ। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋ ପତ୍ନୀ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅମୁକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭଳି ଯୁବତୀକୁ ବିବାହ କରିବି। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ସୁନ୍ଦର, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଭବନ, ମୋଟର, ଚାକର, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ଅସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନାନା ବସ୍ତୁର ସୁବିଧା ପାଇବି। ଅମୁକ ମୋଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଛଳ ବଳ କୌଶଳ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ସେହିଭଳି ପଦ ଲାଭ କରିବି। ଅମୁକ ଲୋକଟି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ମିଠେଇ, ପୁରୀ, କ୍ଷୀର, ରାବିଡ଼ି ଏମିତି କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ଉପାୟ କରି ସେମିତି ଜିନିଷ ଖାଇବି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳେ ଯଦି ତୁମକୁ ସେହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ତାହାର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କର। ଟଙ୍କା, କମିଶନ, ଫଳ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା, ନାନା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏସବୁ ପ୍ରଲୋଭନର ସ୍ୱରୂପ। ଏହାର କୌଣସି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ନିରନ୍ତର ଆସୁଥାଏ। ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ବିଳାସର ଇଚ୍ଛା, ଟକଲାପଣ, ଅନୁଚିତ ଦାବି, ନିଶା ବଢ଼ିଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଲୋଭନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବନତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଦାନ, ଯୌତୁକ, ଭୌତିକତା, ଯାତ୍ରା, ଟିପ୍ଟପ୍ ହେବାର ସବୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସହଜ ସାତ୍ଵିକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭନର କୁଚକ୍ରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ବିଷୟରେ ରମଣୀୟତାର ବୋଧ ଆସିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ଭୂତ, ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଏହି କ୍ଷଣିକ ଭାବାବେଶ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା କାରଣରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ରମଣୀୟତାର ମିଥ୍ୟାବୋଧ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା। ପ୍ରଲୋଭନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ସୁକତା ଓ ଦୂରତ୍ୱ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମତ ଅନୁସାରେ ଆଦିପୁରୁଷ ଆଦମର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଚାଖିବାର ଉତ୍ସୁକତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଚାଖି ପାରନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ନ କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଦମଙ୍କ ମନରେ ବର୍ଜିତ ଫଳ ପ୍ରତି ଉତ୍ସୁକତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ ସେହି ଫଳରେ ରମଣୀୟତାର ଆଭାସ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତ କରିବାର ନାନା ସାଧନା ଓ ପଦାର୍ଥ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ପାଇନଥାଉ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ଏହି ଦୂରତ୍ୱ କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୁଏ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବସ୍ତୁରେ ବାସ୍ତବ ରମଣୀୟତା ନଥାଏ। ତାହା ଆମ କଳ୍ପନା ତଥା ଉତ୍ସୁକତାର ଭାବନାର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ମାତ୍ର। ଆମ ମନ ହିଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ। ତାହା କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ନାନା ବସ୍ତୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ଆମକୁ ନୂଆ ବସ୍ତୁ ଦିଗରେ ଟାଣିନିଏ। କେବେ ତାହା ଆମ ଜିହ୍ବାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଆମକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, କେବେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ସକାଶେ କାନକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ପୁଣି କେବେ ଆମ ବାସନାକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ମାଦକ ବୃତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ମନର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଲୋଭନର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ବିବେକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଢିଲା ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ, ଅଥବା ବିବେକ ଉପରେ ତମୋବୃତ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୋଷ, ରୋଗ, ଅବହେଳାର ଆବରଣ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ପତନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ଆମ ଚାରିପାଖର ବାତାବରଣ ଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁ, ମିଛ କହୁ, ଠକୁ। ବିବେକ ଉପରେ ପରଦା ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିବାଦରେ, ଧନକୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ବିଳାସରେ, ବଳକୁ ପରପୀଡ଼ନରେ ଲଗାଇଥାଏ, ଦୁର୍ବଳକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇ
मन उपरे दृष्टि देवा आवश्यक। युद्ध चलीथिबा बेले जाग्रत प्रहरीर दृष्टि सदा सतर्क थाए। हुएत शत्रु केतेबेले आक्रमण करी बसिब, हुएत शत्रु कौनसी रूप धरी आसीजिब। सेमिति मनरूपी चंचल शत्रु उपरे तीव्र दृष्टि रखिबा सहित विवेक को जाग्रत करी रखिबार आवश्यकता रही। मन तुमको कौनसी इंद्रिय संबंधी प्रलोभन दिगरे टाणिबा बेले तुमे ताहार विपरीत काम करी ताहार दुष्टता को बाधा देवा दरकार। मन अत्यंत बलवान शत्रु। वासना और कुविचारर प्रभाव अति शीघ्र यहाँ उपरे पड़े। बड़ बड़ संयमी व्यक्ति वासनार कुचक्र पड़ी मन को बाधा दे न पारिबा कारणरू पथभ्रष्ट हो पड़ती। मन को शुद्ध करने अति दुष्कर। यह सहित युद्ध करने एक विचित्र कथा। युद्ध करुवा व्यक्ति यदि दृढ़ भाव युद्ध में संलग्न रहे, निज इच्छा शक्ति को नियोजन करे, तेबे युद्ध में संलग्न सैनिकर शक्ति अधिक बढ़ी जाए। दिने से यह उपरे पूर्ण विजय लाभ करिपारे। मनर चंचलता द्वारा सामान्य भूलीगले ताहा मनुष्यर चरित्र, आदर्श, संयम, नैतिक दृढ़ता, धर्म को भांगी दे सबकिछि नष्ट भ्रष्ट कर दिए। मन को दृढ़तार सह स्थिर रखिले, ताहा उपरे एकाग्र ध्यान रखिले मुमुक्षर इच्छा शक्ति प्रबल हुए। मनर स्वभाव मनुष्यर इच्छानुकूल हेबा उचित। जो विषय उपरे याकू दृढ़ भाव एकाग्र रखा जाए ताहा सही काम करे। ताहा निश्चेष्ट और निष्क्रिय होई बसिबा लगी अनिच्छुक। भल हेउ वा मंद हेउ जेकोसी दिगरे यह निश्चय आकृष्ट होता है। तुम्हें जदि शुभ रचनात्मक समुन्नत कार्य ताहाकू नियोजन कर, तेबे ताहा कुपथरे चलिब। तुम्हें जदि ताहाकू फूलरू फूल को उड़ी बुलुथिबा मधुलोभी प्रजापति करदेव, रूप रस और गंध चारिपाखरे उड़ीबा पाई छाड़देव, तेबे ताहा तुमको अवश्य कौनसी भयंकर विपद रे पकाई देव। तुम्हें जदि ताहाकू उदंड करी रखिब, तेबे ताहा राति दिन असंख्य स्थान रे भ्रांत होई बुलिब। तुम्हें जदि ताहाकू शुभ इष्ट पदार्थर सुविचार रे स्थिर रखिब, तेबे ताहा तुमर सर्वश्रेष्ठ मित्र होइजिब। तुम अंतकरण रे जितेबेले विषय वासनार प्रबल संघर्ष उत्पन्न हुए, सेतेबेले तुम्हें निरक्षर विवेक सम्मत निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत कर। मन ठारू अल्प समय सकाशे पृथक रही ताहार काम उपरे तीव्र दृष्टि रख। यह फल कुविचार, कुत्सित चिंतन, वासनार तांडव, कुकल्पनार चक्र भांगी पड़ब एवं तुम्हें मन सहित चलायमान हेब नहीं। मनर कार्य सहित तुम आत्मार समस्वरता न आसु। यही अभ्यास द्वारा मन आज्ञा न देई सरल आज्ञाकारी अनुचर होइजिब। प्रमादरे पड़िथिबा इंद्रिय गुड़िक सुखरे स्थिरता नहीं। प्रमादरे पड़िथिबा इंद्रिय गुड़िक सुखरे स्थिरता नहीं। इंद्रिय सुख दुख रूप अटे, ताहा अस्थिर और क्षणिक। यह केवल आनंदर आवरण। इंद्रिय सुख सकाशे मनुष्य अनेक कुचक्र कुटिल नीति अवलंबन करिथाए। सुख लालसारे मनुष्य अधिक जड़ित हो पड़े। गोटे इंद्रिय को तृप्त करू करू मनुष्य द्वितीय तृतीय और ततोधिक सांसारिकतार लिप्त हो पड़े। शेषरे पाप जोनि प्राप्त हुए। मन और इंद्रिय उपरे पूर्ण नियंत्रण न आसिबा पर्यंत सुखर आशा रखिबा व्यर्थ। मन उपरे निरंतर कठोर दृष्टि रख। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण गीतारे मन उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबा सकाशे आमको निर्देश देइछन्ति। असंजतात्मना जोगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु जतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात मन को संयत करि नथिबा पुरुष द्वारा जोग दुष्प्राप्य
ସ୍ୱାଧୀନ ମନଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ସକାଶେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଗୀତାରେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକାଗ୍ର ରଖିବାର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସ୍ଥିର ଓ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ନାନା କାରଣରୁ ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ। ତାହାକୁ ସେଠାରୁ ଟାଣି ଆଣି ଆତ୍ମାରେ ଲଗାଅ। ସୁଖ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ବାସନାର ପ୍ରଲୋଭନରେ କଦାପି ଆବଦ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ମନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୂପ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୁଏ, ତହିଁରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କର। ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ବାସନାକୁ ଜିଣିବା ସକାଶେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ। ଯେଉଁ ଲୋକର ମନ ଉପରେ ବାସନା ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହୋଇଛି, ତାହାର ମୁକ୍ତି ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ବିଷୟର କୁଫଳ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ବଳତା ଅଥବା ମୋହ ପରବଶ ହୋଇ ତାହାର ଫନ୍ଦାରୁ ମୁକୁଲି ପାରିନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ବାସନା ମଧ୍ୟରେ କାମ ବାସନା ସର୍ବପ୍ରଧାନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାର ନିଗ୍ରହ ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। କାମ ବାସନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାହା ନିଜ ସାଥିରେ ଏକ ପୁଷ୍ପଧନୁ ନେଇ ଚାଲେ। ତହିଁରେ ମୋହନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ଉନ୍ମାଦନ, ଶୋଷଣ ଓ ତପନ ରୂପୀ 5 ବାଣ ସଜ୍ଜିତ ଥାଏ। ବିବେକ, ବିଚାର, ଉକ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନ ଏହି ଘୋର ରାଗର ମୂଳଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି। କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଶସ୍ତ୍ର ଆପେ ଆପେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ରାଗର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ରମଣୀ। ଏହାକୁ ଯଦି ମନରୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅନୁର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରିଜନ ଅତି ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେନାପତି ମରିଗଲେ ସୈନିକକୁ ମାରିବା ସହଜ ହୁଏ। ବାସନା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କର, ଏହାପରେ କ୍ରୋଧକୁ ଜିଣିବା ସହଜ ହେବ। କେବଳ କ୍ରୋଧ ହିଁ ବାସନାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ। ସୈନିକ ଦୁର୍ଗରୁ ବାହାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିଦିଅ। ଶେଷରେ ତୁମେ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିପାରିବ। ସେହି ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନଷ୍ଟ କର। ଶେଷରେ ତୁମେ ମନ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବ। ବିଚାର, ଶାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଓ କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କର। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମରି କ୍ଷତି କରେ, ତାହା ଉପରେ ଦୟା କର, ତାହାକୁ କ୍ଷମା କର। ନିନ୍ଦାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମନେ କର। ତାହାକୁ ଆଭୂଷଣ ମନେ କରି ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ କର ମନେ କର। ବାସନାକୁ ସହିଯାଅ। ସେବା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ବିକାଶ କର। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଧୃଷ୍ଟତା, ଅହଙ୍କାର ଓ ଦ୍ୱେଷ ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତୋଷ, ଅଭେଦ, ବିରାଗ ତଥା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋଭକୁ ଦମନ କର। ଅଭିଳାଷକୁ ବଢ଼ାଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ରାଜ୍ୟର 4 ପ୍ରହରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିପାର। ଅନୁରାଗ ପଛରେ ଶୋକ ଓ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ। ଅନୁରାଗ ସୁଖ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ସୁଖ ପଛେ ପଛେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଅନୁରାଗ ନାମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ। ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନେହର ଅଙ୍କୁର ବାହାରେ। ତହିଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମାନ ଭୟାନକ ଦାହକ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଙ୍କୁରରୁ ଅନେକ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହା ଶୁଖିଲା ଘାସ ଭଳି ଜଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ଦୁଗ୍ଧ କରେ। ଏ ସଂସାରର ଅସାରତା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ବିଚାର କର। ରାଗକୁ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ପୋଷା ଚଢ଼େଇକୁ ବିରାଡ଼ି ଖାଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ଖାଇଲେ ସେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂଷା ସହିତ ତା'ର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ।
ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଆସକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଥିବା ସେହି ଅନୁରାଗକୁ ଦୂର କର। ଶରୀରର ଅଗଣିତ କୀଟାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଆତୁର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏକୁ ସେ ସନ୍ତାନ ନାମରେ ଡାକିଥାଏ। ଏହି ପିଲା ସକାଶେ ତାହାର ଜୀବନ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ମୋହରୂପ ଏମିତି ଅନୁରାଗ ଗଣ୍ଠି ଏହି ମହାମୋହ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ଚାରିପାଖରେ ସୂତା ଭଳି ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହେ। ଅନୁରାଗର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ହେଉଛି ସଂସାର ଏକ ଅସାର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତରୁ ଅନେକ ମାତା ପିତା, ପତି ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ପିତାମହ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମ ମିତ୍ରମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତର କ୍ଷଣିକ ଛଟା ସମାନ ମନେ କର। ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ମନରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚିନ୍ତନ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କର। ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ଶୋକର ପ୍ରବଳ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସଂକଳ୍ପକୁ ଚାପି ଦେବା କଠିନ। ଥରେ ତାହାକୁ ଚାପିଦେଲେ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ନବୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାହା ମନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। କୌଣସି ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମନ ଲଗାଅ, ତୁମେ ମନକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଆତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକତ୍ର କର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ କରେ, ସେହିପରି ହରିଙ୍କୁ ସତତ ଧ୍ୟାନ କର। ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହାର, ତାଙ୍କ ଭୁଜ, କାନ ଓ ଶରୀର ଆଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବ୍ୟଥିତ ସମ୍ମୋହିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ବିଚାର, ବିବେକ ଓ ସାତ୍ଵିକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କର। ମନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା ଅହଙ୍କାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାର ଜଳ ଭଳି ତାହା ଅନ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ପଦାର୍ଥ ଉପରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବିବେକର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ବସ୍ତୁତ ବିବେକର ଶକ୍ତି ମହାନ। ତୁମର ବିଖଣ୍ଡିତ ସଂକଳ୍ପ ଏକତ୍ର ହେବା ପରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଉପରେ ଚମକି ଉଠିବା ଭଳି ତୁମ ଆତ୍ମା ଚମକି ଉଠିବ। ଧନ, ଦାରୁ ଓ ଭୋଗରେ ଶାନ୍ତି ନ ଥାଏ। ମନ ସଂକଳ୍ପହୀନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆତ୍ମା ଚମକି ଉଠେ। ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସୁଖ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ବାଟବଣା ହେଉଛ କାହିଁକି? ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ ଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜ। Sani sani pani sani pa ma ga ma dha, dha ni re sani dha pa ma ga ma.